यस, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद। ओके, धोरण 7। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ગુડ આફ્ટરનૂન, ગુડ આફ્ટરનૂન। ચાલો, ધોરણ 7 માં હિન્દી વિષય અને આજે આપણે સમજવાના છીએ પાઠ 3, પણ શેમાં લખ્યું છે બોર્ડ ઉપર સ્વાધ્યાય પોથી રિવિઝન। આમાં લખેલું છે સ્વાધ્યાય પોથી રિવિઝન, બરાબર? અહીંયા લખેલું છે સ્વાધ્યાય પોથી રિવિઝન, બરાબર? સ્વાધ્યાય પોથીમાં રિવિઝન Okay. કરતા પહેલા ફટાફટ આપણે 2-4 મિનિટની અંદર એકદમ ઝડપથી પાઠ જે હતું એનું રિવિઝન પહેલા જોઈ લઈએ, જેમ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ એનિમેશનમાં જોયું હતું એવી રીતે જ। બધા સ્ક્રીન ઉપર ધ્યાન રાખજો, કારણ કે આજે હું પાછો ફરીથી એકવાર શેર સ્ક્રીન કરું છું અને તમને દેખાય અને સમજાય સારી રીતે, એવો કંઈક આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ। પાઠ આપણે સમજી લીધો છે, છતાંય આપણે એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ બેટા। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिस्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ की उसी रकम को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया।
कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया? हाय, यह मैंने क्या कर दिया? वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। नोट नहीं आला कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। Good grammar and नहीं है भले जाने पास नहीं है जा निकल ચાલો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું હતું કે લાખા વણઝારા નામનો જે માણસ હતો એની પાસે જે કૂતરો હતો એના વિશેનો આપણે પાઠ સમજ્યા હતા કે જેમાં એ કૂતરો છે એ પોતાની વફાદારી સાબિત કરે છે ચોરને પકડીને ઓલા શેઠના, અને પછી પોતે શેઠની ગુલામીમાંથી મુક્ત થઈ ગયો. અને મુક્ત થઈ ગયા પછી શું થયું કે પોતાના રસ્તા તરફ આગળ વધવા લાગ્યો. ત્યાં એને લાખો વણઝારો મળે છે, અને એની ગેરસમજને કારણે શું થયું કે લાખો વણઝારો એ કૂતરાને એક લાકડી માથામાં મારી દે છે. એ લાકડી માથામાં લાગવાને કારણે લાકડી છે એ માથામાં વાગી જવાના કારણે કૂતરાનું મૃત્યુ થઈ ગયું, બરાબર. અને જેના કારણે કૂતરો ત્યાંથી જીવનને છોડીને જતો રહ્યો. પછી એને પસ્તાવો છે, પસ્તાવાના રૂપે એને ત્યાં તળાવના કિનારે, રાધનપુર ગામમાં તળાવના કિનારે એને શું કર્યું, ત્યાં એક સમાધિ બનાવડાવી કૂતરા માટે, બરાબર. આ પાઠ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયો હતો આવો, બરાબર. હવે આપણે આજે સ્વાધ્યાય પોથી રિવિઝન કરવાના છીએ. બધા પાસે સ્વાધ્યાય પોથી પેજ નંબર 14, 14 નંબરનું પેજ, બધા પાસે 14 નંબરનું પેજ હોવું જોઈએ. સર 2 મિનિટ શું? 2 મિનિટ સર. હા, કેટલા નંબર ઉપર સર? 14 નંબરનું પેજ 14. હું લખું છું સદા બોર્ડ ઉપર. બરાબર. સર કાઢ્યું, ઓકે, કાઢી લીધું સર. વાહ. સર કાઢી લીધું. સૂર્ય પોતાના સૂર્ય પર પૂરું કરી જવાબ પ્રશ્ન ચાલો, હોમવર્ક પણ મેં તમને આ લેક્ચરમાં આપી દીધું. અધ્યાય પોથીમાં જેમને અધૂરું છે એમણે બધું વર્ક પૂરું કરી લેવાનું, અને જેમને પૂરું થઈ ગયું છે વર્ક એમણે પ્રશ્ન જવાબ છે પાકા કરવાના છે, બરાબર. પેજ નંબર 14 થી પેજ નંબર 18 સુધી આપણે જોવાની કોશિશ કરી આજે, બરાબર. 16, 17 અને 18. ઓકે, પેજ નંબર 14 નંબર આખું પેજ છે વૈકલ્પિક છે, એટલે કે વિકલ્પ વાળું છે, એટલે એને સમજવામાં આપણે સમય બગાડવાનો નથી. પેજ નંબર 15 થી આપણે શરૂઆત કરશું સમજવાની. પેજ નંબર 15 માં પહેલો પ્રશ્ન થી 7મો પ્રશ્ન, 4 નંબરના પ્રશ્નમાં 1 થી 7 પ્રશ્ન શેના છે, તો કે ભાઈ એક એક વાક્યમાં જવાબ આપવાના છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પહેલો પ્રશ્ન છે સમાધિ ક્યું બનાई जाती,
કે समाधि શા માટે બને? કારણ કે किसी भी व्यक्ति या प्राणी की याद कायम अपने अथवा कायम रखने के लिए समाधि बनाई जाती है। बराबर। राधनपुर कहाँ है? राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में, बराबर, पाटण जिला में है। ત્યાર પછી पुराने जमाने में बंजारे क्या करते थे? बंजारा એટલે કે વણજારા શું કરતા? બંજારે સામાન લાને ले जाने का काम करते थे। જેમાં ત્યારે ટ્રાન્સપોર્ટ ની કંપનીઓ છે એ શું કરે છે? સામાનને લઈ જવાનું કામ અને લાવવાનું કામ કરે છે। એવી રીતે વણજારા લોકો શું કરતા? એ કોઈ પણ વ્યક્તિનો સામાન અહીંયાથી ત્યાં લઈ જાય। બરાબર। હવે નેક્સ્ટ, ત્યાર પછી 3 નંબર, સોરી 4 નંબર, ચોરો કા પીછા કરકે कुत्ते ने क्या देख लिया? क्या देख लिया એટલે કે શું જોઈ લીધું કૂતરાએ? બરાબર। તો આપણે જોઈ શકીએ कुत्ते ने देख लिया કે सेठ की दुकान से चुराया हुआ सामान उन्होंने कहाँ रखा अथवा कहाँ गाड़ा है। गाड़ा એટલે ખોદી ન રાખ્યું છે, બરાબર। ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, હવે सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया એટલે કે શા માટે કૂતરાને મુક્ત કરી દીધો છે सेठ? सेठ ने कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर उसे मुक्त कर दिया એટલે કે તેને મુક્ત કરી દીધો હતો, ખુશ થઈ ગયો। બરાબર। 7મો પ્રશ્ન છે, લાખાને अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई? શા માટે લાખાએ કૂતરાની સમાધિ બનાવરાવી? કારણ કે ભાઈ એને શું હતું કે લાખાને આપણે अपराध के प्रायश्चित के प्रतीक रूप कुत्ते की समाधि बनवाई। अपराध પોતે જે કર્યો તો કૂતરાને કારણ વગર મારવાનો, તેના પ્રાયશ્ચિતના ભાગ રૂપે તેને સમાધિ બનાવરાવી। હવે પછીનો પ્રશ્ન જે 5મો પ્રશ્ન છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, બહુ જ। એમાં શું લખેલું છે? બંજારે ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखा क्यों? 2-3 વાક્યમાં તમારે પ્રશ્નનો ઉત્તર લખવાનો છે। આખો ડિસ્ક્રિપ્ટિવ છે, વ્યવસ્થિત રીતે સારા અક્ષરે લખવાની કોશિશ કરવાની। બરાબર। बंजारा सेठ से रुपए उधार मांगने गया था। सेठ रुपए देने को तैयार थे, परंतु 2 रुपयों के बदले लाखा से कुछ गिरवी रखवाना चाहते थे। लाखा के पास कुछ भी नहीं था। सेठ ने लाखा को अपना कुत्ता जमानत के रूप में रखने के लिए कहा। बंजारे के पास सेठ की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, इसीलिए પછી સીધે સીધો પ્રશ્ન કે ભાઈ કારણ કે ભાઈ તેના કારણે લાખાએ કૂતરોને ગીરવી રાખી દીધો। બરાબર। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, રાત को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? કેવી રીતે રાત્રે કૂતરો છે પડાવની રખવાલી કરતો હતો? कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बराबर। ત્યાર પછી सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया, सॉरी क्यों मुक्त कर दिया? શા માટે શેઠે કૂતરાને મુક્ત કરી દીધો છે? બરાબર। વી કેન સી ધેટ 3 નંબરના પ્રશ્નમાં આન્સરમાં આપણે લખાવી શકીએ કે ભાઈ सेठ पे यहाँ चोरों ने डाका डाला। डाका डाला थे ने चोरी करी હતી ચોરોએ। बराबर। कुत्ते ने चोरों का पीछा करके सब देखाया, फिर कुत्ता सेठ को जंगल में ले गया जहां पर चोरों ने सारा माल गाड़ा। थोड़ा खोदने पर सारा माल मिल गया। सेठ देखकर खुश हो गया અને તે જ કારણથી શું થયું? શેઠે તેને કૂતરાને મુક્ત કરી દીધો હતો। બરાબર। ત્યાર પછી હવે આગળનો પ્રશ્ન, પેજ નંબર 4, સોરી ક્વેશ્ચન નંબર 4, પેજ નંબર 16 ઉપર આપેલો છે। लाठी का प्रहार क्यों? लाठी शा માટે મારી લાખાએ ભાઈ? તો આપણને ખબર જ છે કે લાઠી શા માટે મારી કે ભાઈ પહેલા કૂતરાને શેઠે શું કર્યું? કૂતરાને મુક્ત કરી દીધું અને લાખાને સામે પડ્યો ત્યારે લાખાને શું થયું કે ભાઈ લાખાને એવું થયું કે કૂતરાએ શું કર્યું છે કે પોતે આપેલું વચન છે પાડ્યું નથી અને કૂતરો ત્યાંથી ભાગીને જતો રહ્યો છે, એટલે તેને દુઃખ થયું। એટલા માટે લાખાએ ગુસ્સામાં આવીને વિચાર્યા વગર કૂતરાની માથે લાકડીનો પ્રહાર કર્યો હતો। बराबर। ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? सेठे चिट्ठी में શું લખ્યું હતું કે सेठजीએ શું લખેલું હતું? चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे खुद सूद समेत पैसे लौटा दिए हैं। मेरी दुकान से चोरी किए हुए माल सामान को उसने वापस लाके दिया है। એટલા માટે એને ઈ ખૂબ રાજી થઈ ગયા હતા એવું એને લખેલું હતું ચિઠ્ઠીમાં। બરાબર। હવે આગળ જોઈએ। ત્યાર પછી બધાનો ફેસ મને દેખાય એવી રીતે બધાએ
કેમેરો રાખવાનો, બધાનો ફેસ મને દેખાવો જોઈએ, જે મારો ફેસ તમને દેખાય છે એવી રીતે. નહીતર શું થશે બેટા કે તમે થોડોક ટાઈમ પછી હું જે બતાવું છું તે તમે જોઈ ન શકો. બરાબર? ઓકે, નેક્સ્ટ 6 નંબરનો પ્રશ્ન. ચિઠ્ઠી પढ़कर બંજારે પર ક્યાં અસર हुआ? એટલે કે ચિઠ્ઠી વાંચીને બંજારા ઉપર શું અસર થઈ ગઈ? તો આપણે જોઈ શકીએ કે ભાઈ चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने खुद समेत मेरे रुपए लौटा दिए हैं, लेकिन चिट्ठी पढ़ने से पहले लाखा ने बेवफा समझकर कुत्ते पर प्रहार कर दिया, इसलिए अब उसे बहुत दुख हो रहा था. बराबर? आवो ने असर થઈ. कुत्ते की वफादारी इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक दीजिए. अन्य शीर्षक એટલે કે આના સિવાય પણ બીજા કોઈ તમારા ધ્યાનમાં કોઈ શીર્ષક હોય આ પાઠને સંબંધિત તો આપણે લખવાના છે. તો આપણે લખ્યા છે કે એક कुत्ते का समाधि मंदिर એવું લખી શકાય, जल्दबाजी का नतीजा લખી શકાય, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता એવું લખી શકાય, અને વફાદાર સાથી એવું પણ લખી શકાય. બરાબર? પછી છે માઇક ચાલુ છે, આપણે માઇક બંધ કરી માઇક ચાલુ રહી ગયું છે, એમણે માઇક બંધ કરી દેવું. તમને મારે જે કેવું છે બધું કહી શકું. બરાબર? ઓકે, સરસ. ચાલો પેજ નંબર 16 ઉપર છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે. નિમ્નલિખિત પાત્રોं की जानकारी, બે જ પાત્રની જાણકારી આપવાની છે, શેઠજી અને લાખો. એના વિશેની જાણકારી આપણે હિન્દીમાં આરામથી આપી શકીએ. આપણે પાઠને 2 વાર રિવાઇઝ કર્યો છે એટલા માટે. બરાબર? ત્યાર પછી છે મુહાવરે કા અર્થ. આપણે અર્થ સમજી લઈએ, વાક્ય આપણે આપણી રીતે મેળે લખી શકીએ. પહેલો મુહાવરો છે હૃદય હિલા દેના, એટલે કે હૃદય કો દ્રવિત કર દેના. બરાબર? બીજો મુહાવરો છે માર ખા જાના, એટલે કે નુકસાન હો જાના અથવા ભૂલ કર દેના. બરાબર? બેમાંથી એક લખી શકો. પછી ફૂટી કોડી ન હોના, એટલે કે બહોત ही ગરીબ હોના. પછી 4 નંબરમાં શું છે? કોઈ ચારા ન હોના, એટલે કે કોઈ પણ ઉપાય ન હોવો. બરાબર? 5 નંબરમાં ડાકા ડાલના, એટલે કે ચોરી કરના. 9 तो 11 हो जाना, 6 નંબરમાં લખ્યું છે બેટા, એટલે અર્થ થાય છે કે ભાગ જાના. 7 નંબરમાં લખ્યું છે હક્કા બક્કા રહ જાના, એટલે કે ચકિત હો જાના અથવા ચકિત હોના. અને 8 નંબરમાં લખેલું છે ફૂટ ફૂટ કર રોના, એટલે કે बहुत ही अधिक रोना. બરાબર? કહાવત કા અર્થ लिखिए. એક જ કહાવત છે ને બહુ મહત્વની કહાવત છે. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. अर्थ શું થશે કે समय निकल जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ होता नहीं है. ત્યાર પછી વર્ણ વ્યવસ્થા મુજબ 9 નંબરના પ્રશ્નમાં શું આપેલું છે? યોગ્ય શબ્દ ક્રમ મુજબ લખવાના થાય. બરાબર? વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા અને જાતિવાચક સંજ્ઞા આપણે એના વિશે ચર્ચા કરશું જ્યારે ગ્રામર ટોપિક ભણાવશું ત્યારે. વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય અને જ્ઞાતિવાચક સંજ્ઞા જાતિવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય. બરાબર? શબ્દોનો લિંગ પરિવર્તન કરવાનો 11 નંબરના પ્રશ્નમાં એમાં લખેલું છે કે રાજા હોય તો લિંગ પરિવર્તન શું થાય? રાણી. ગ્વાલા હોય તો શું થાય? ગ્વાલી. અભિનેતા હોય તો અભિનેત્રી. શેર હોય તો શેરની. સોનાર હોય તો સોનારીન. ઊંટ હોય તો ઊંટની. લૂંટેરા હોય તો લૂંટેરીન. બંજારા હોય તો બંજારીન. શેઠ હોય તો શેઠાની. નાગ હોય તો નાગિન થાય. શિક્ષક હોય તો શિક્ષિકા. શિષ્ય હોય તો શિષ્યા. 13 નંબરમાં છે ઘોડા. ઘોડા હોય તો ઘોડી. કુત્તા હોય તો કુત્તી. બરાબર? આ રીતે આપણે રિવિઝન કરી અને જ્યારે લખવા બેસી ત્યારે લખવાનું. આજના હોમવર્કમાં તમારે શું લખવાનું છે? બોર્ડ ઉપર લખેલું છે સ્વાધ્યાય પોથીમાં અધૂરું છે તે પૂર્ણ કરવાનું. જેમને બાકી રહી ગયું હોય યુનિટ 3 માં એને, અને જેમને યુનિટ 3 પૂરું થઈ ગયું છે સ્વાધ્યાય પોથીમાં એમણે પોતાની રીતે જ પ્રશ્ન જવાબ પાકા કરી લેવાના છે અથવા રફ બુકમાં મોઢે લખવાના. બરાબર? અથવા રફ બુકમાં મોઢે લખવાના. કયા પ્રશ્ન જવાબ મોઢે લખવાના? તો કે ભાઈ 5 નંબરનો પ્રશ્ન છે એમાં 7 પ્રશ્ન જવાબ આપ્યા છે. 7 પ્રશ્ન જવાબ પેજ નંબર 16 ઉપર એ તમારે મોઢે લખવાના થાય. બરાબર? સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 3 માં કોઈને સમજાણું એવું કઈ છે? એ બધાને સમજાઈ ગયું?
બધાને સમજાઈ ગયું? સાબિત? समझाई गई કોઈ કઈ પ્રશ્ન समझाई गई मैडम સમજાઈ ગયું? સરસ. ઓકે ગુડ, સરસ. હવે આપણે સર પીડીએફ ક્યારે મોકલશો આની? આની પહેલા મોકલાવી દીધી છે, છતાંય આજે પાછી મોકલાવી દઈશ બીજી વાર. તમે નથી આવી સર મારે. હા, આગળનું જોઈ લેજો, મળી જશે બેટા. સર મારે પણ નથી આવી. હા, બધાને મળી જશે. ચાલો, ઓકે, ટેક કેર. સોના પાઠ. જય હિન્દ. જય સર.